अस्सलामुअलैकुम जी मैं इबरार नंबरदार एडवांस्ड एग्रीकल्चर टैक्नीक्स चैनल तो सर जी अज मैं मौजूद हाँ पपीते के इस बाग के मैं तुहानू अज इहदियां कुछ बीमारियां के बारे दसांगा। ये मेरे एक दोस्त का बाग है जिन्होंने तकरीबन लगे कुछ 6 महीने हो गए तो इन्हू 3-4 बीमारियां जिहड़ियां ना इकट्ठियां ने अटैक किया होया ते अज मैं उन्होंने बाग च मौजूद हाँ तो मैं इंशाअल्लाह ताला तुहाडे नाल शेयर भी करांगा और उन्हों हल भी दसांगा और ये तरीका भी दसांगा कि किस तरह किहड़ी बीमारी नूं यानी कि तुसी दवाई स्प्रे करनी है या ड्रिचिंग करनी है। इन्हों 3-4 बीमारियां वा जिन्हां दी वजह तो ये बड़े परेशान सीगे ते मैं इन्हों पौधा दिता सी मेरी नर्सरी है काड़े दे विच इबरार पपीता नर्सरी के नाम की तो मैं तकरीबन कोई 4-5वां विजिट है जी इन्हों के कोल ते इस टाइम बड़े परेशान सी ते मैं इन्हों के कोलों आया अज तो मैं इन्हों के पौधे देखा तकरीबन 3-4 बीमारियां इन्हों अटैक कीतियां ते इंशाअल्लाह परेशानी वाली गल कोई नहीं इन्हों का हल है तो मैं तुहानू नाले फल दिखाना है कि ये बिग डैडी वैरायटी है तो 6 महीनों के माशाअल्लाह दा फल किहड़ा हो गया और इन्हां बीमारियां का हल की है और मैं तुहानू इन्हां बीमारियां भी शेयर करदा और तुहानू मैं इन्हां दा हल भी दसदा। ठीक है जी चलाओ तुहानू हुण दिखाने हैं जी दोस्तों ए तुसी देख सकते जे माशाअल्लाह 6 महीने दे विच ए फल देख लो माशाअल्लाह बिग डैडी बहुत अच्छा फल आ और तादाद भी तुसी देख सकते जे कि फल की तादाद कितनी है। ठीक है तुसी देख लो माशाल्लाह बाग तकरीबन फुल जवान है इस टाइम बंदे तो उच्चा गया है तो यह तुसी देख सकते जी सर जी बिग डैडी वैरायटी है और इन्होंने नवंबर दे विच लगाई सी। ठीक है जी तो मुड़ के ये टनल कर दिता विच इन्होंने तरबूज भी लगाया सी लेकिन तरबूज जिहड़े आ वो ख़त्म कर दिते तुसी देख सकते जे पहले इत्थे तरबूज सीगा ते तरबूज भी माशाअल्लाह इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट दे गए तो हुण इन्होंने तरबूज ख़त्म करके ते तैयारी की है विच सफाई दी ते तुहानू दिखाने हैं इंशाअल्लाह हुण किहड़ी इन्होंने मतलब बीमारी का शिकार है पौधे। सब तो मेन इन्होंने मसला जिहड़ा आ रहा ना जी ए तुसी देख रहे जे तकरीबन पौधे जिहड़े थल्लेओं काफ़ी पीले नज़र आ रहे हैं। एक तो बीमारी इन्हों ये है जी ए देखो तुसी हल्के हल्के पीले नज़र आ रहे हैं तकरीबन है सारे देखो हल्के हल्के पीले नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी फल माशाल्लाह देखो जी लगा होया फल बहुत अच्छा है लेकिन सब तो पहली बीमारी इन्हों ये है जी कि ये पीलापन। दूसरा उस तो बाद इस तो परेशान आ कि कुछ दिन पहले तूफान आया सी जिहदी वजह तो यह देख लो यह टुट गया। ठीक है जी यह भी इन्हों नुकसान होया लेकिन यह जेडे शाख टुट गई है जी अगर तो फल बनया होंदा जिस तरह इस हालत दे विच हुंदा तो फिर तो कोई मसला नहीं सी इन्हें आपदी जिहड़ी ग्रोथ ना जी वो मुकम्मल कर लैनी सी लेकिन इस टाइम छोटे छोटे कैप्सूल जिहड़े लगे हुए आ इन्होंने सर जी इत्थे ही ख़त्म हो जाना। यह मैं तुहानू दिखाना है यह जिस तरह यह छोटे कैप्सूल आ ये बिल्कुल इत्थे ही सुक जाने हुण इन्होंने कोई ग्रोथ नहीं करनी क्योंकि पत्ता जिहड़ा ना जी ये खुराक लैंदा है तो यदी वजह तो ये मसला बन गया कि नेरी तूफान आया और ख़त्म हो गया। और दूसरी बीमारी जिहड़ी है जी वो मैं तुहानू दिखाना अगे चल के कि किहड़ी बीमारी है वो बहुत घट बीमारी आई है लेकिन उसकी वजह मेन ये बनी है कि ज़्यादा पानी पीलेपन की वजह भी मैं तुहानू थोड़ी जी दिखाना कि की वजह इन्हां दी। जी दोस्तों ये पीलेपन की आपां गल कर रहे सी पीलेपन की मेन वजह जिहड़ी है यह तुहानू मैं दिखा देना जी यह देखो यह इन्हां दा खाला चल रहा जी पानी वाला जिहड़ा अगे लोगों के जमीनों नूं पानी जांदा तो ये विच सीरां पैंदियां जी। ठीक है सीरां पै के ते ये सर जी जिहड़ा ना पानी 24 घंटे इन्हां दे खाले च खड़ा रहिंदा ते इन्हां दी ज़मीन च भी खड़ा रहिंदा जिहदी वजह तो मुसलसल पानी खड़ा रहने की वजह तो यह पीलापन आया। उस तो बाद 2-3 बारिशां जी लगातार हो गई जिसकी वजह तो यह मसला बन गया। यह तुसी देख सकते जे खाले दे विच हजे भी पानी खड़ा और ये अंदर गोडी कर रहा है इन्नी ज़मीन खुश्क है लेकिन खाले दे विच सीरा ना हजे भी पानी आ रहा है। ठीक है जी सब तो पहले तो मसला इन्हां दा पानी का किसी भी टाइम अगर तुहाडा पौधा जिहड़ा पीला हो रहा है उसदी 2 वजूहात आ एक खुराक की कमी दूसरा नमी का ज़्यादा होना पानी का ज़्यादा होना थल्ले नमी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी यह चीज़ अगे हुण मैं तुहानू दिखाना है कि इन्हों होर किहड़ी बीमारियां ना पौधे जी। दोस्तों यह तुसी पौधा देख रहे जे ये पौधा पूरे का पूरा बीमार है।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪੌਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੌਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅਗਰ 1-2 ਏਕੜਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ 1-2 ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ 1-2 ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਛੰਨੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਜੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਕ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਪੌਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਪੌਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਲਰ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੜ ਦਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੰਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖ ਹੋਏ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਕੇ, ਟੌਪਸਨ M ਜਾਂ ਇਲੀਅਟ ਜਾਂ ਨਇਆ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਸਕੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤੇ ਛੰਨੀ ਹੋਏ ਆ। ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਛੰਨੀ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੌਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। 2 ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਜੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੀਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਕਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ, ਇਹ ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੱਬਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪੌਦੇ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਟੇਢਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ 4-5 ਉਂਗਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਖ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਸੱਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀ ਆ, ਠਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਪਪੀਤਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਜੀਸਾਈਡ, ਇਲੀਅਟ, ਟੌਪਸਨ M, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਮਥਾਇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੀਲਾਪਨ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸਰਾਖ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਖ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਡਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ।